बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में एक ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त अनवर साहब के भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। अनवर साहब भैंसों के कारोबार से पहले पोल्ट्री फार्म का कारोबार करते थे और अब इन्होंने डेयरी फार्मिंग का कारोबार शुरू कर लिया है। माशाल्लाह तजर्बा तो इनका कम है, लेकिन अपने कारोबार के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत अहम है। मैं कोशिश करूंगा कि खास तौर पर इनके फार्म और भैंसों के कारोबार के हवाले से एक तफसीली इंटरव्यू करूं, तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। इंशाअल्लाह अज़्वजल फायदा जरूर होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अंकल जी, की हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। सब तो पहले अपना ते अपने इलाके का नाम दस दिओ। सर मानाकोट जी, सियालकोट। ते की इसमें ग्रामी तुहाडा? सर मोहम्मद अनवर जी। अनवर साहब, तुसी माशाल्लाह पहले मेरे ख्याल नाल पोल्ट्री फार्म दा काम करदे हो पे जी बिल्कुल। इस टाइम तुसी मज्जां दा काम शुरू कर लिया। बिल्कुल जनाब। की वजह बनी कि तुसी पोल्ट्री फार्म नु एक साइड ते छड़ के तुसी मज्जां दे कारोबार ला गए? सर पोल्ट्री फार्म च नहीं सी बचत हो रही। अच्छा, इसलिए करके साढ़े को रकबा सी, असी क्या कि बेहतर है कि असी मतलब डेयरी कर ली। ते माशाल्लाह किन्ने साल तो मज्जां दा काम शुरू कीता है? 5 तो 6 साल हो गए ने जी। केड़ी नस्ल दी मज्जां रखियां जे? सर मेरे को मिक्स ही जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ते सारियां इत्थों ही खरीदियां जी। सियालकोट ही? जी बिल्कुल। चंगी मज किनू कहंदे हो? माशाल्लाह तुहाडा काफी तजर्बा हो गया, 5-6 साल एक कहन नू अरसा है जी। चंगी मज तुसी किनू कहंदे हो जेड़ी दुध ज्यादा दे? ओ मज दी किंज पहचान होए, की खूबी ओदी? सर को खूबी ये होई है, सियाणियां दी जेड़ी गल बनी है ना, वो ये होई की कीता ने कि हल कोड़दे कोड़दे मज सूए दे सूए। मज सूए दे सूए, यानी कि अगर सुआ बेहतर होइए तो मज दुध दे। बिल्कुल बेहतर। ए कहंदे ने कि नीली रावी दी, आरफ वाले दी, ये वो अगे नाल इंदे ने लाके इत्थों ही गईयां ने, कितियों भी नीली कुछ नहीं बनियां, सारियां सियालकोट ही गईयां ने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी कि नस्लां मिक्स हो गई ने, ना ही रह गए ने। ना ही रह गए। माशाल्लाह तुहाडे जानवर सारे खूबसूरत भी ने, सेहतमंद भी ने जी। ते तुहाडे जानवर किन्ना क दुध दिंदे ने ज्यादा तो ज्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, साडे कोल मज्जां 14-15 किलो तक भी आईयां ने। कि की वजह कि तुहाडे जानवर अन्ना अच्छा दुध दिंदे ने? मज 14-15 किलो दुध दे ते ओ मिकदार कम नहीं, बड़ा अच्छा दुध दे। तुसी वेख सकदे हो खुद कि इस तरह दी मज्जां तगड़ियां किसे बंदे दियां तुहां वेखियां ने लाके ते सारे तां वास्ते ते स्पेशल तुहाडे कोल आया, तुहाडा नाम पता चलिया। मेरा मतलब एडियां साफ सुथरियां तुहां किसे को वेखियां ने ते दस दियो। जी जी। ते की इन्हां नूं खुराक की खिला रहे हो कि इन्ना ज्यादा दुध दिंदी? तूड़ी वंडा, मेरा मतलब हरा पट्ठा जेड़ा ओ दोपहरां वाले पाने आ, दोवें टाइम तूड़ी वंडा पाने। ए वंडा केड़ा किसे कंपनी दा कि आपी तैयार कीता? जी बिल्कुल है, अपनी मतलब है दोस्त है साडे जगह दे, मतलब किराएदार जी, उन्हें लेके वंडा बनाया, ओदे कोल ही पा। अच्छा, कंपनी दा लिंदे हो? जी है जनाब, तुहानू वंडा भी वहा देने। चलो सर, ओ भी वेखने आ। ते इस टाइम किन्नियां मज्जां ने साडे कोल जनाब? इस वेले 16 मज्जां ते कोई 3 गाइयां। 16 मज्जां ते 3 गाइयां। जी बिल्कुल। ते इस टाइम किन्ने जानवर दुध दे रहे ने? जानवर साडे कोल इस वेले जनाब 16 जानवर जेड़े ने दुध दे रहे ने, 2 जानवर साडे दुध नहीं दे रहे। अच्छा, ते 16 जानवरां दा रोजाना दा किन्ना दुध होई जंदा? दुध असीं दे रहे हैं जी, कोई मेरा मतलब है घर छड्ड के कोई 100-150 125 किलो, 100-125 किलो दे। एक टाइम दा? नहीं, दुआ टाइम। दुआ टाइमां दा? जी बिल्कुल। यानी कि कुछ जानवर विचों सूण वाले होने ने? सूण वाले ने। ठीक है, उन्हां दा दुध कम। साडे जेड़े ने ना, वो दुध नहीं दिंदे। 2 मज्जां, एक गाय जेड़ी ओ साडी सूण। ते जेड़े दिंदे ने पे इन्हां नूं सूया टाइम हो गया कि फ्रेश ने? नहीं, विचों कोई 6-7 मज्जां जेड़ियां ने ओ फ्रेश ने। अच्छा। विचों कोई 7-8 मज्जां जेड़ियां ने उन्हां नूं टाइम हो गया। टाइम हो गया। जी। मैं तुसी जानवर मंडी चों लिंदे हो या फेर टुर के लिंदे हो? असी जी जनाब फेर टुर के ले। फेर टुर के? बिल्कुल। एक जदों आम बंदा मज लैन जाए, मज दी केड़ी खूबी या पहचान वेख के मज ले? बस जी ये अल्लाह ही जानदा जे, ते मतलब मैं कुछ नहीं कह सकदा, नसीब दी बात जे। जेड़ा मतलब व्यापारी उन्हें ते हर तरीके नाल इहो ही गल दसनी कि मैं ठीक हाँ, मैं ठीक। अच्छा, बाकी अगे नसीब दी बात। ते केड़े सूए वाली मज चंगी रहिंदी जे? वेखो जी, मेरा मतलब दूजे तीजे सूए मज चंगी रहिंदी। ठीक है। ए दस्सियो, ते तुहाडे कोल तकरीबन 17 जानवर ने, अन्य जानवरां वास्ते किन्ने किले पट्ठे काश्त कीते जे? असीं जनाब कम सो कम 8 किले पट्ठे काश्त कर। 8 किले काफी हुंदे ने जी? कि ज्यादा 8 किले ज्यादा नहीं? ज्यादा भी हुण ते ठीक है, लेकिन 8 नाल 20 डंगर जेड़े ने ना पल जांदे ने। बिल्कुल पल। तुसी अपने जानवरां दी रोजाना दी की रूटीन रखी है? सुबह तो लैके शाम तक की खवांदे पिलांदे हो ते चवाई किस टाइम करदे हो? अही सर सुबह मेरा मतलब है तकरीबन एक डंगर नूं 2-2 3-3 किलो तूड़ी, 2-2 3-3 किलो ही वंडा पाना। माशाल्लाह।
ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 5-6 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਮਤਲਬ ਮਣ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, 40 ਕਿਲੋ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗਿਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਰ 3 ਬਾਈ 3 ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ। 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 2-3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜੀ। 3 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਯਾਨੀ 60 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਹੋਗੀ ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 2007 ਚ ਬਣਾਇਆ? ਅੱਛਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। 80 ਲੱਖ ਜੀ। ਇਹ 2007 ਚ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ 100 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਰ? ਕਿ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਵਾਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 40 ਮਣ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ? ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਦੇ। 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਚਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਖਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਵੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਿਆ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ। ਸਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੂਜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾੜ ਕੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਜੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜੇ? ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਹਲਦੀ। ਇਹ ਹਲਦੀ ਤੇ ਸੂਜੀ ਪਾ। ਕਿੰਨੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੂਜੀ ਲੈਣੀ ਜਨਾਬ? ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧ ਕਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕੀ ਹਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਜੀ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧ ਕਪਾ ਫੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਾਤ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਟੁਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਦੇਈ ਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਨਿਲਜ਼ੈਨ ਪਿਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਿਲਜ਼ੈਨ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਕਮ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਲਜ਼ੈਨ ਲਾਜ਼ਮ ਪਿਲਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟ ਟੁੰਜਰ ਜੇ ਸਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲ ਕੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਣਕ ਭਿਉਂ ਕੇ ਕੋਈ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਚਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾੜੇ ਬਾਦੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚੰਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਹਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੀ ਕਰ। 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰੇ ਦਾ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਜੇਦੀ। ਬਰਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਕਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਕਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਟੀਆਂ ਵੱਛੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਵਹਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲਿਓ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।